Rừng ông pư cô khmau hiện bánh chòm. Nơi khung ngày đã ta nhớ ban một cặp một thua nơi khung pe nô nẹt phun có ban nòm khnia thưa đầm na từ bờ một thua đám bay cầm chặt nị thaได้ละใบทาบรอมเนี่ยนี้มีนวิเชียพนัยมนอากรมคลังปุกายมันดังทาใจจำเรียนมอกปีนานุเตเนี่ยภูมิบ้านทั่วดำนาตะดอกแต่ทัวบ้านจูบนิทาเปิดประกอบแมนก็ปันตายปุกรมันอาจับนิทาจอบบ้านนุเตโดยซาตานิทามีนมนอากรมมหารมอัลหอยบรอมเนี่ยนี้แถมจังมีนโกนกรออาจปรับดำเนินตุกชิมนเตียดพองโดยชนะหายเติบเนี่ยพูมันอาจทัวไว้เติบดอนลิทาบานตีบอมพอดคือปุกอดเมียนใต้ตลอดโจมกเตียระบบปูนายวิญได้ตัวเตตายปนนอก็ปันตายวิก็เชื่อการอ้อมอย่างได้อย่างหายนะปุกอดก็อาจสำหรับถมบทัวได้จิตถมบตายตายบังกอเรื่องในขนมภูมิมันจะจบมันจะหายชมนายอานิธาบนต่อปิดไงนุกตือเนภูมิมันบ้านดังทาบรอมันเนี่ยนี้ทั่วดำนาโจตตีกันลายนานุเตได้ปูเนภูมิเกตามสไวรอกได้ก็ปันตายขมินนาบ้านดังปีวัตเมียนระบบนิทาสอลายชมนายอาตาเนลคือเชี่ยเนี่ยคลังแหลมหมกนูบรรทบปีบังกราบทมบทุรุยกอดกบานเจโกนปลอปุนไนได้เมียนชมุทานิไกรยกตัวทัวจิสดามใบบังหัดบังเรียนมุนอากรมคลางคลาเอาบรรทอลำนายปีกอนดามใบในกาเปียภูมิสรกโกนปลอระบบปุนไนชมุทานิไกรนูเกหะโดยจะเมียนดองคางพนายหัดเรียนมุนอากรมวิเชียกาตรมตาระยะเปมุชนามตายปนนอในไกรเจ้าจามุนอากรมวิเชียกาปีตาเนลบ้านยังจรันสันเถิกชมนายอาตาเนลวิญกอดเชียเยี่ยมเตสมัติภิบระบอกกอนได้เจ้าจามแตงปันมานเอาแต่กอนซนี่อปรุธามวยจำนวนเติมมวยจำนวนตระโกครูมุนอากรมระบอกกอนมันได้แหละกำนูนมันได้แหละมุนวิเชียกามันบังหัดบังเรียนตะดอสหายนุเตมาจางตีดมุนนึงปุกอดเรื่องในนามันเนี่ยทวจิสปุกอดตั้งแต่สบายโจลปีกมนัดปีอตะจรักระบบมนุษย์นุสันเติบกอดสมรจัตธาตัวยกทวจิสนึงบังหัดบังเรียนมุนอากรมแต่งออกนี้เติบดอลปุเกมิงคอนได้เจมาได้ระบบนิไกรตายในใจลุงล้มเลิกตึกจัดตดอลโกนเอาโกนปลอระบบกอดมันเนี่ยนี้เชี่ยเยี่ยมปรังปรายหาดเรียนมนอากรวิเชียกาปีลูกตาเนลปลุกทานในขนมไงมกประหารเจนิธาเกจมกในขนมภูมินี้สองสักเอาปกระบอกเกหายมาจางตีนเปได้ในท่าเจ้าหมกขนมภูมินูหมกสัญญาทมมพอดคือจิกรุสาระบอกเกนี่เองมูลหายได้แต่ทุสลับคือได้ซาแต่ก่อนจงมาเวประหาเตลือกรุสาระบอกปูนายอันจังหายเติบแต่เนลยลปรอมได้ชีวิตหมบนี้โดยชนะหายนิทาประหาจิตตกไอกรุสาระบอกเกรูเนมันบานสอบปันมานุเตบาสันเจนิธาเวิร์ตลบเจ้าหมกนงสระภูมินิวิญในไกรคือเจมนุสโลดโบดขมายสูปรดาวขมายมันเนี่ยนี้ปัจจัยอายุเจกาบานแมนการศึกษามนอากรมเชื่อมวยนักตาเนลอระยะเปเชียงมิชนามเนี่ยกำลองมันเนี่ยนี้
បានចេះមុនអាគមដ៏ខ្លាំងក្លាមិនថាមុនអាគមដែលតាញិលចេះទាំងប៉ុន្មាននោះទេគឺគាត់បានផ្ទេរឲ្យទៅអ្នកកំឡោះម្នាក់នេះដោយមិនគិតពីនេះក្រៃមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់គាត់នោះឡើយនេះហើយទើបជាគ្រូល្អផ្ទេរអាគមមិនលាក់កំនួចមុននឹងរើសសិស្សត្រូវតែយកសិស្សណាដែលមានអត្តចរិតល្អហើយសម្រេចចិត្តថាបង្ហាត់បង្រៀនគេគឺបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យអស់នៅក្នុងថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីតាញិលបានផ្ទេរមុនអាគមរបស់គាត់ឲ្យទៅនីក្រៃបានចេះចប់សពគ្រប់ហើយថ្ងៃមួយតាញិលគាត់ក៏បានហៅនីក្រៃមកនិយាយឡើងថាណែក្រៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងត្រូវតែបន្តវេនពីលោកគ្រូនៅចាំការពារទៅដល់ភូមិជួយទៅដល់អ្នកភូមិរបស់ជើងគ្រូក៏មិនដឹងថាថ្ងៃណាដែលនេថាវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងភូមិវិញនោះដែរដូច្នេះហើយឯងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នវឹកហាត់រៀនឲ្យថ្នឹកចំពោះមុនអាគមដែលលោកគ្រូបានផ្ទេរឲ្យទៅឯងនេះព្រោះថាមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគ្រួសាររបស់លោកគ្រូមិនដែលផ្ទេរមុនអាគមឲ្យទៅអ្នកក្រៅនោះទេនេះគឺដោយសារតែលោកគ្រូពុំមានកូនប្រុសមានតែកូនស្រីស្រីម្យ៉ាងទៀតនោះមើលទៅលោកគ្រូឃើញថាឯងគឺជាមនុស្សល្អថែមទាំងមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងលោកគ្រូទៀតទើបលោកគ្រូសម្រេចចិត្តបង្ហាត់បង្រៀនមុនអាគមដែលលោកគ្រូចេះទាំងប៉ុន្មាននេះឲ្យទៅឯងសង្ឃឹមថាឯងនឹងយកមុនអាគមទាំងអស់នេះទៅដើរក្នុងមិគីល្អជួយទៅដល់អ្នកភូមិជួយទៅដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលរស់នៅក្បែរខ្លួនរបស់ជើងនៅក្នុងពេលនោះនាយក្រៃក៏បានលើកដៃសំពះហើយគេក៏បាននិយាយឡើងថាបាទលោកគ្រូសូមលោកគ្រូកុំព្រួយបារម្ភអីគ្រប់មន្តវិជ្ជាការទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវល្អព្រោះថាអាគមទាំងអស់នេះលោកគ្រូខិតខំបង្ហាត់បង្រៀនមកដល់ខ្ញុំដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់អំឡុងពេលនិយាយរួចតាញិលគាត់ក៏បានហុចឈើច្រត់មួយដែលមានរូបរាងដូចជានាគរាជនោះឲ្យទៅនីក្រៃតាញិលគាត់ក៏បាននិយាយថាសិស្សសំឡាញ់ឯងយកឈើច្រត់នេះចោះឈើច្រត់នេះអាចជួយឯងបានព្រោះថាវាមានអំណាចអធិដ្ឋានបានចងទុកពីចំនួនគ្រូដើមនៅក្នុងឈើច្រត់នាគរាជមួយនេះវាអាចប្រែរូបរាងคล้ายទៅជាសត្វធំធំជួយកំចាត់បច្ចាមិត្តការពារមកដល់ខ្លួនឯងបានបន្ទាប់ពីឮសម្ដីលោកគ្រូនិយាយដូច្នោះនាយក្រៃគេក៏បានប្រកែកហើយនិយាយថាអត់ទេលោកគ្រូឈើច្រត់នេះពូកែស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់សូមលោកគ្រូរក្សាទុកវាចោះខ្ញុំមិនចង់បាននោះទេបើសិនជាលោកគ្រូឲ្យវាមកខ្ញុំតើលោកគ្រូបានអ្វីការពារខ្លួនទៅខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអាចការពារជាមួយនឹងពួកបច្ចាមិត្តអ្នកចេះអាគមខ្មៅងងឹតបានក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកគ្រូមានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយសូមលោកគ្រូរក្សាឈើច្រត់នេះទុកចោះខណៈពេលនោះតាញិលគាត់ក៏បាននិយាយថាអត់ទេសិស្សសំឡាញ់ឯងទទួលយកឈើច្រត់នេះចោះតាំងពីដើមមកហើយឲ្យតែលោកគ្រូផ្ទេរមុនអាគមទៅដល់សិស្សចេះចំលោកគ្រូទៅតែផ្ដល់ឈើច្រត់នេះឲ្យទៅសិស្សចំនួនថ្មីទៀតព្រោះថាឈើច្រត់នេះត្រូវតែបន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនឯងយកវាទៅស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូទៅណាបន្ទាប់ពីតាញិលចេះតែបង្ខំគេនាយក្រៃក៏ទទួលយកឈើច្រត់ដែលមានអានុភាពនៃអធិដ្ឋានខ្លាំងពូកែនោះយកមករក្សាទុកមួយរយៈពេលដែលធ្មប់ធក់បានស្លាប់ទៅចំណែកឯកូនធ្មប់ធក់បានបាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនដឹងថាគេចូលទៅរស់នៅទីកន្លែងណានោះទេ
ก็ប៉ុន្តែតាមពិតទៅន័យថាគេបានចូលទៅរស់នៅក្នុងល្អាងងងឹតមួយគឺជាទីកន្លែងដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំណែកឯមន្តអាគមដែលគេបានហាត់រៀនដ៏ខ្លាំងពូកែមិនថាមន្តអាគមមហារំអិលឬក៏មន្តអាគមស្នេហ៍ស្នូកធ្វើអំពើអំព័ន្ធនោះទេមួយភាគតូចគឺន័យថាបានហាត់រៀនអំពីធ្មប់ធั่วចំណែកឯមួយភាគធំទៀតគឺន័យថាបានហាត់រៀនពីវិញ្ញាណខ្មៅមួយដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទេវរូបបិសាចទេវរូបមួយនោះមានមុខអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មានសម្បុរពណ៌ខ្មៅត្រូវន័យថាយកទៅបូជាគោរពតាមពិតទៅទេវរូបមួយនោះវាបាននៅជាមួយនឹងធ្មប់ធั่วយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែធ្មប់ធั่វដែលជាឪពុករបស់និថានេះមិនដែលបូជាសក្ការៈព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់វិញ្ញាណនៅក្នុងទេវរូបនេះទេដូច្នេះហើយធ្មប់ធั่វមិនសូវជាទទួលបានមន្តអាគមនិងវិជាផ្លូវងងឹតខ្លាំងពូកែដូចជានិថានេះឡើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនិថាតែងតែយកឈាមស្រស់មួយចានយកមកដាក់សែននៅពីខាងមុខទេវរូបចំណែកឯទេវរូបបិសាចនោះតែងតែបង្ហាញចេញជាផ្សែងខ្មៅរួចហើយផ្ដំជារូបតាចាស់ម្នាក់មានសក់កន្ទីងកន្ទ្រើងរង្វង់ភ្នែកខ្មៅជាំនិងរូបរាងស្គមកំប្រឹងតាចាស់នោះតែងតែមកលើកឈាមនៅក្នុងចានយកទៅហត់ហាក់ដូចជាចំណីដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងវិញ្ញាណតាចាស់នេះគឺជាតាចាស់ស្ដេចធ្មប់មិនដឹងជាមានអាយុកាលប៉ុន្មានរយឆ្នាំមកហើយនោះទេដោយវិញ្ញាណបិសាចនេះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទេវរូបដែលមានរូបអាក្រក់មួយដែលនិថាតែងតែគោរពបូជានេះឯងបន្ទាប់ពីនិថាបានរៀនចេះចាំមន្តអាគមខ្លាំងពូកែពីវិញ្ញាណនៅក្នុងទេវរូបនេះថ្ងៃមួយនិថាក៏បានសួរទៅកាន់តាចាស់ដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទេវរូបបិសាចថាលោកគ្រូមានមន្តអាគមខ្លាំងណាស់ចុះហេតុអ្វីក៏លោកគ្រូមិនបានផ្ទេរមន្តអាគមទាំងអស់នេះឲ្យទៅឪពុករបស់ខ្ញុំមិនចឹងតាចាស់ក៏បាននិយាយឡើងឪពុករបស់ឯងមិនស្ដាប់ជើងនោះទេយើងប្រាប់គេឲ្យគោរពបូជាយើងលើកដំកើងយើងរកឈាមស្រស់ឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឪពុករបស់ឯងនេះគេអំនួតណាស់គេមិនគោរពបូជាយើងនោះទេដូច្នេះហើយទើបយើងប្រគល់មន្តអាគមបន្តិចបន្តួចឲ្យទៅគេតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្តអាគមនោះនៅតែអាចធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្រងទៅលើភូមិតូចមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិននឹកស្មានថានៅក្នុងភូមិនោះមានអ្នកចេះអាគមខ្លាំងពូកែមកពីណាទៀតនោះទេដែលអាចសម្លាប់គេបានយើងក៏មិនដឹងដែរនៅក្នុងពេលនោះនិថាគេក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូតើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបខ្ញុំអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិសងសឹកឲ្យឪពុកខ្ញុំបានតាចាស់ដែលជាវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទេវរូបខ្មៅគាត់ក៏បាននិយាយមកកាន់និថាមិនយូរនោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតយើងនឹងឲ្យឯងសាកអាគមនៅក្នុងភូមិតូចមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរនេះដោយឯងត្រូវហៅពពួកវិញ្ញាណនិងពពួកខ្មោចស៊ីសាច់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិនោះបើសិនជាឯងអាចបង្ក្រាបអ្នកភូមិនេះទាំងមូលបាននោះឯងនឹងអាចចូលទៅក្នុងភូមិសងសឹកឲ្យឪពុករបស់ឯងបានហើយក្រោយមកនេថាគេក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូតើរងចាំពេលណាទៀតខ្ញុំអន្តះសាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិសម្រាប់តាញិលសងសឹកឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះតាញិលគាត់ប្រហែលជាចាស់ជរាណាស់ទៅហើយគាត់ប្រហែលជាមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាននោះទេក្រោយមកវិញ្ញាណនៅក្នុងទេវរូបគេក៏បាននិយាយថាឯងក៏មិនទះសាអីនៅក្នុងជប់ស្អែកនេះយើងនឹងឲ្យឯងរៀបចំពិធីដើម្បីកម្ចាត់អ្នកភូមិតូចដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រៃរបស់យើងនេះឯង
ឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចដោយយកខ្លែងស្រាទៅអន្តងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេយកវិញ្ញាណរបស់អ្នកភូមិទុកប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលក្រោយឯងកុំធ្វើប្រហែសអីសោះដោយសារតែមានចិត្តអន្ទះសានេថាគេក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូមិនចាំបាច់យប់ស្អែកនោះទេយប់នេះតែម្ដងទៅខ្ញុំនឹងចូលទៅកំទេចភូមិនោះឲ្យលោកគ្រូមើលតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងយកវិញ្ញាណរបស់អ្នកភូមិទាំងអស់នៅក្នុងខ្លែងស្រាអន្តងព្រលឹងយកមកទុកឲ្យលោកគ្រូប្រើប្រាស់សូមលោកគ្រូកុំព្រួយបារម្ភអីនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូរបស់នេថាគេក៏បានញញឹមរួចហើយក៏បាននិយាយឡើងឯងនេះពិតជាចិត្តខ្លាំងដូចជាយើងមែនយើងផ្ទេរអាគមខ្មៅឲ្យទៅឯងនេះពិតជាមិនខុសនោះទេបើជ្រុលជាឯងមានចិត្តអន្ទះសាដូច្នេះហើយយប់នេះឯងត្រូវតែនាំពពួកខ្មោចឆៅខ្មោចស៊ីសាច់ចូលទៅអុកឡុកនៅក្នុងភូមិតូចមួយដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្បែរទីកន្លែងរបស់ជើងនេះទៅពេលនោះនេថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គ្រូនិងសិស្សសុទ្ធតែជាអ្នកមានចិត្តអាក្រក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅពួកគេចោះសម្រងជាមួយនឹងគ្នាណាស់វេលាពេលយប់ក៏បានឈានចូលមកដល់នេថាក៏ចាប់ផ្ដើមអុជទៀន7ដើមរួចហើយយកមកដោតជុំវិញខ្លួនរបស់គេពេលនោះនេថាបានយកឈាមមួយចានយកមកដាក់នៅពីខាងមុខរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមរបស់គេមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានពពួកខ្លែងស្រាក់ជាច្រើនក្បាលចាប់ផ្ដើមស្រែកបន្លឺសំឡេងទ្រហឹងពេញទៅក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងខ្លែងស្រាក់ទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាមកចឹកឈាមស្រស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចានបន្ទាប់ពីនោះនេថាបាននិយាយទៅកាន់ពពួកខ្លែងស្រាក់ដោយពួកវាហាក់ដូចជាអាចស្ដាប់សម្ដីបាននេថាក៏បានបញ្ជាឡើងណែពពួកខ្លែងស្រាក់ទាំងអស់គ្នាឯងត្រូវទៅហោះហើរចូលទៅក្នុងភូមិតូចដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្បែរទីកន្លែងនេះចូលទៅស្រែកអន្តងវិញ្ញាណហៅអ្នកភូមិឲ្យចុះពីលើផ្ទះមកបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិចុះមកដល់ដីហើយយើងនឹងមានវិធានការមួយទៀតសម្រាប់កម្ចាត់អ្នកភូមិទាំងអស់នោះអីលឿនឡើងឆាប់ចេញទៅខ្លែងស្រាក់ទាំងអស់ហាក់ដូចជាស្ដាប់សម្ដីបានវាក៏ចាប់ផ្ដើមហោះហើរចេញពីទីនេះស្រែកសំឡេងលឺលាន់រំពងព្រៃមួយសន្ទុះធំក្រោយមកពពួកខ្លែងស្រាក់ក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងភូមិហើយពួកវាចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាស្រែកជជែកចចាចដោយមានចំនួនច្រើនស្ទើរតែធ្វើឲ្យភូមិនោះងងឹតឈឹងដោយសារតែអំណាចនៃវិជាខ្មៅងងឹតមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមចុះចេញពីលើផ្ទះដោយវង្វេងវង្វាន់គ្មានស្មារតីស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកខ្លះក៏បានចុះមកចោលកូនចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានចុះមកចោលប្តីអំឡុងពេលនោះបន្ទាប់ពីនេថាបានដឹងថាខ្លែងស្រាក់ចាប់ផ្ដើមបន្តងព្រលឹងរបស់អ្នកភូមិបានហើយនេថាគេក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមរួចហើយនាំពពួកបិសាចស៊ីសាច់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិនោះតែម្ដងពពួកខ្មោចបិសាចស៊ីសាច់នេះមើលទៅវាហាក់ដូចជាខ្មោចឆៅវាចូលចិត្តស៊ីសាច់មនុស្សជាអាហារនិងសាច់របស់ពពួកសត្វព្រៃបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរភូមិតូចមួយដែលធ្លាប់តែឮសំឡេងសើចក្អាកក្អាយភាពសុខសាន្តក៏បានរលាយបាត់ឈឹងនៅពេលនេះបានបន្សល់ទុកនៅត្រឹមតែសាកសពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យស្រងេះស្រងោចមានផ្ទះក៏ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សនៅមានផ្លូវក៏ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សដើរនេះហើយដោយសារតែអំណាចមន្តអាគមវិជាខ្មៅងងឹតយកទៅប្រើនៅខុសផ្លូវ
មៀកគេអាក្រក់កាលពីសម័យមុនគេខ្លាចខ្លាំងណាស់គេខ្លាចថាមានពពួកគ្រូធ្មប់ចេះមុនអាគមហើយទៅសាកអាគមនៅតាមតំបន់របស់គេធម្មតាពពួកគ្រូធ្មប់កាចឲ្យតែសាកអាគមប្រកាសជាមានរឿងមានរាវទៅដល់អ្នកភូមិពិតជាមិនខាននោះទេអ្នកដែលគេសាកនោះគឺគេសាកទៅដល់ភូមិតូចដែលមានមនុស្សចំនួនតិចបន្ទាប់ពីអាគមគេជោគជ័យគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរកកន្លែងធំផ្សេងទៀតដើម្បីសាកអាគមរបស់គេបន្ថែមកាលពីសម័យមុននៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលតែតែមានជំងឺអសន្នរោគឬក៏ជំងឺឆ្លងផ្សេងពេលខ្លះក៏មានគ្រោះដោយសារតែពពួកសត្វព្រៃឬក៏មានរឿងចម្លែកបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយចំណែកគឺកើតឡើងដោយសារតែធម្មជាតិចំណែកឯមួយចំណែកទៀតគឺកើតឡើងដោយសារតែពួកអ្នកចេះអាគមខ្មៅងងឹតទៅសាកអាគមនៅតាមតំបន់គាត់នោះឯងបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវបានចប់សពគ្រប់អាគមក៏អាចប្រើប្រាស់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នានេថាក៏បានវិលត្រឡប់ចេញពីក្នុងភូមិនោះធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់ល្អាងងងឹតរបស់គេវិញបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ក្នុងល្អាងលោកគ្រូរបស់គេក៏បានសួរទៅកាន់នេថាយ៉ាងម៉េចហើយសិស្សសម្លាញ់តើរឿងដែលឯងធ្វើនោះតើបានសម្រេចដែរឬទេនេថាគេញញឹមរួចហើយបាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូសូមកុំព្រួយបារម្ភអីរឿងដែលលោកគ្រូពឹងពាក់ខ្ញុំនោះខ្ញុំធ្វើបានអស់ហើយឥឡូវនេះភូមិនោះបានរលាយខ្លាយទៅជាភូមិខ្មោចគ្មានមនុស្សរស់នៅបន្តទៀតនោះទេចំណែកឯវិញ្ញាណមួយចំនួនត្រូវពពួកខ្លាយស្រាក់របស់ខ្ញុំបានអន្តងយកមកអស់ហើយពួកវិញ្ញាណនេះសូមទុកប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃក្រោយចុះលោកគ្រូតាចាស់ដែលជាគ្រូរបស់នេថាគេក៏បាននិយាយឡើងឯងនេះពិតជាល្អមែនឯងពិតជាខ្លាំងពូកែនឹងស្ដាប់បង្គាប់ជាងឪពុករបស់ឯងបើសិនជាឪពុករបស់ឯងស្ដាប់បង្គាប់ជាងតែប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាគេមិនទាន់ស្លាប់ដោយសពថ្ងៃនេះទេគេប្រកាសជាមានអាគមខ្លាំងគ្រប់គ្រងដណ្ដប់នៅតាមតំបន់ផ្សេងដោយមិនខ្លាចគ្រូមុនអាគមណានោះឡើយឥឡូវនេះឯងសម្រេចបាន 90% ហើយនៅហាត់រៀនបន្ថែមមុនអាគមបន្តិចទៀតឯងនឹងអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិសងសឹកឲ្យឪពុករបស់ឯងបានហើយនៅក្នុងពេលនោះនេថាក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូគេថាលោកគ្រូអាគមខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណេះទៅហើយតើខ្ញុំនៅចាំបាច់រៀនអ្វីបន្ថែមទៀតទៅពេលនោះលោកគ្រូរបស់គេក៏បាននិយាយឡើងថាណែមន្តអាគមដែលយើងចង់បង្រៀនឯងនេះគឺជាមន្តអាគមខ្លាំងក្លាមួយវាអាចធ្វើឲ្យឯងប្រែរូបរាងខ្លាចទៅជាក្របីព្រាយបានបើសិនជាឯងចាញ់សត្រូវឯងអាចប្រែក្រឡាខ្លួនទៅជាក្របីព្រាយរត់គេចចេញពីបច្ចាមិត្តបានសូមឯងរៀនមន្តអាគមនេះពីយើងចោះតែនៅក្នុងពេលនោះនេថាគេក៏បាននិយាយឡើងថាមិនចាំបាច់ទេលោកគ្រូមន្តអាគមនេះខ្ញុំមិនបាច់រៀនឡើយព្រោះថាអាគមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំក៏អាចចូលទៅកំចាត់អ្នកភូមិទាំងអស់នោះបានដោយសារតែពួកគេគ្មានមន្តអាគមវិជ្ជាការអ្វីអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេណាលោកគ្រូតាចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបសំណាកទេវរាជដែលមានមុខអាក្រក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយឡើងទៅកាន់នេថាបើសិនជាឯងមិនចង់ចេះក៏មិនចង់ចេះទៅក៏ប៉ុន្តែឯងកុំស្ដាយក្រោយអីសោះដោយសារតែមន្តអាគមនេះអាចធ្វើឲ្យឯងដោះចេញពីបច្ចាមិត្តនៅពេលដែលឯងមានគ្រោះថ្នាក់បានតែបើសិនជាឯងសម្រេចចិត្តមិនរៀនហើយយើងក៏មិនបង្ខំឯងដែរដូច្នេះហើយយើងមិនចាំបាច់អល់ឯងអ្វីទៀតនោះទេថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកភូមិដើម្បីទៅសងសឹកអ្នកភូមិនោះ
ឲ្យឪពុករបស់ឯងតែម្ដងទៅនៅក្នុងពេលនោះនេថាគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយខ្លួនអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងស្រុកភូមិអាចសងស្ទឹកឲ្យឪពុករបស់គេបានគ្រូនិងសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅទាំងជប់ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទៅដល់ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទៅដល់ក្នុងភូមិនោះទេដោយរងចាំមួយថ្ងៃទៀតរងចាំពេលវេលាអំណោយផលទៅពួកគេចាប់ផ្ដើមលេងអាគមរបស់ខ្លួននៅក្នុងជប់ដែលនេថាបានធ្វើដំណើរជិតទៅដល់ភូមិតាញិលគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងព្រឹកឡើងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រាប់ទៅកាន់និក្រ័យថាណែសិស្សសម្លាញ់លោកគ្រូមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមិនស្រួលហើយលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាអាថាកូនរបស់ធ្មប់ធួកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលមកដល់ស្រុកភូមិរបស់ជើងហើយឯងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចតាមមើលទៅយប់នេះប្រកាសជាគេធ្វើការវេប្រហារមកដល់ក្នុងភូមិហើយចាំយប់បន្តិចចាំលោកគ្រូប្រើវិធីសមាធិដើម្បីដកដួងវិញ្ញាណទៅស៊ើបការបន្តិចចាំពួកយើងចាត់ចែងតាមនេះទៀតនៅក្នុងពេលនោះនាយក្រៃក៏បាននិយាយឡើងថាបាទលោកគ្រូពេលវេលាដែលគេចូលមកសងសឹកក៏បានឈានចូលមកដល់ហើយចំណែកឯពេលវេលាដែលពួកយើងកំចាត់គ្រោះឲ្យអ្នកភូមិនោះក៏បានឈានចូលមកដល់ដែរខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទោះបីជាឈ្នះជាចាញ់ក៏ដោយសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើទង្វើល្អដើម្បីជួយអ្នកភូមិរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃមួយនេះនៅក្នុងពេលនោះតាញិលគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាសិស្សសម្លាញ់យើងជ្រើសយកឯងពិតជាមិនខុសនោះទេថ្មីត្បិតតែឯងមិនមែនជាសាច់ឈាមរបស់យើងមិនមែនជាកូនបង្កើតក៏ប៉ុន្តែឯងមានចរិតដូចលោកគ្រូខ្លាំងណាស់តាមពិតទៅតាញិលគាត់ក៏មានកូនដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មានកូនភ្លោះគឺជាកូនស្រី2នាក់មួយឈ្មោះថាជីវ៉ាគឺជាបងស្រីចំណែកម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាជីវីដែលជាប្អូនស្រីពួកគេនេះមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែមានអត្តចរិតមិនខុសគ្នានោះទេធម្មតាសញ្ជាតិជាកូនភ្លោះស្រឡាញ់អ្វីតែងតែស្រឡាញ់ស្រដៀងគ្នាបើទិញអ្វីឲ្យមួយមិនបានទិញអ្វីឲ្យម្នាក់ទៀតប្រកាសជាម្នាក់ទៀតងក់ងចង់បានដូចគ្នាហើយតាំងពីពេញក្រមុំមកតាញិលគាត់មើលថែថ្នាក់ថ្នមកូនស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នេះណាម្យ៉ាងទៀតនាងទាំងពីរគឺជាមនុស្សល្អចេះកិច្ចការផ្ទះចេះយល់ដឹងច្រើនជាពិសេសនោះគឺគេចេះយកចិត្តឪពុកម្ដាយទៀតផងមូលហេតុដែលតាញិលគាត់ពុំមានកូនប្រុសនេះហើយទើបតាញិលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមនុស្សណាដែលជាមនុស្សដែលគាត់អាចផ្ទេរមន្តអាគមបានឲ្យគេទទួលយកមន្តអាគមទាំងអស់នោះយកទៅបម្រើទៅដល់អ្នកភូមិនិងជួយទៅដល់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតនោះអ្នកដែលទទួលមន្តអាគមរបស់គាត់ហើយគឺត្រូវតែធ្វើជាកូនរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដំណំរបស់គ្រូទី1គឺធ្វើជាកូនធម៌ទី2គឺត្រូវតែធ្វើជាកូនប្រសានោះឯងតាមមើលទៅនាយក្រៃប្រហែលជាយកកូនក្រមុំរបស់តាញិលម្នាក់ណាធ្វើជាប្រពន្ធឲ្យមើលទៅទើបគេអាចទទួលតំណែងដើម្បីកុំឲ្យខុសដំណំបានឥឡូវយើងកាត់និយាយចូលមកដល់ពេលយប់លោកគ្រូរបស់នេថាក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជាកូនសិស្សឲ្យចាប់ផ្ដើមរៀបអាគមដោយអុជទៀន7ដើមបញ្ជាទៅពពួកខ្លែងស្រាកទាំងឡាយដើម្បីឲ្យពួកវាហោះហើរចូលមកក្នុងភូមិនេះដើម្បីធ្វើបាបទៅដល់អ្នកភូមិនៅក្នុងជប់នេះឯងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជប់នោះតាញិលគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់នាយក្រៃថានាយក្រៃ
ឯនៅទីនេះរងចាំលោកគ្រូសមាធិដកដួងវិញ្ញាណមួយសន្ទុះសិននាយក្រៃគេក៏បានឆ្លើយតបថាបាទលោកគ្រូខ្ញុំនឹងនៅរងចាំលោកគ្រូបន្ទាប់ពីនោះទៅតាញិលគាត់បានសមាធិតម្រង់ខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយគាត់ក៏បានដកដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់ចេញពីទីនេះបាត់ទៅក្រោយមកមួយសន្ទុះធំទើបគាត់វិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងរូបរាងកាយរបស់គាត់មកវិញតាញិលគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនសិស្សថាណែក្រៃជប់នេះធ្មប់ប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅដល់ក្នុងភូមិហើយយើងមិនត្រូវបង្អល់ឯកនោះទេប្រហារជាយប់ជ្រៅបន្តិចទើបធ្មប់នោះចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារឥឡូវនេះយើងត្រូវតែយកដំណឹងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ទៅដល់អ្នកភូមិរបស់យើងខ្សែអំបោះពណ៌សនេះសូមឯងយកទៅឲ្យលោកមេភូមិដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ចែកទៅឲ្យអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាយកទៅចងនៅមាត់ទ្វារចងនៅនឹងរបងផ្ទះដើម្បីការពារពពួកវិញ្ញាណចូលទៅធ្វើបាបដល់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូរួចហើយនាយក្រៃគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកខ្សែអំបោះនោះយកទៅឲ្យលោកមេភូមិហើយថែមទាំងឲ្យគាត់ប្រកាសប្រាប់ទៅដល់អ្នកភូមិផងដែរយប់នេះកុំឲ្យមានអ្នកណាចុះពីលើផ្ទះឲ្យសោះទោះជាបានលឺអ្វីឃើញអ្វីចម្លែកក៏ដោយសំខាន់ខ្សែអំបោះនេះត្រូវតែយកទៅចងនឹងខ្លោងទ្វារឬក៏ចងនៅមាត់របងដើម្បីការពារពពួកវិញ្ញាណកុំឲ្យវាចូលធ្វើបាបទៅដល់អ្នកផ្ទះនៅក្នុងពេលនោះលោកមេភូមិក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូតើចាំបាច់ធ្វើដូច្នេះមែនឬទេពេលនោះនាយក្រៃគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកមេភូមិថាលោកមេភូមិសូមជឿខ្ញុំចោះដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកភូមិនិងគ្រួសាររបស់លោកមេភូមិអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីស្ដាប់សម្ដីរបស់នាយក្រៃហើយលោកមេភូមិក៏ចាត់តាំងឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ពី3នាក់ទៅគោះកងប្រកាសទៅដល់អ្នកភូមិកុំឲ្យចុះពីលើផ្ទះហើយក៏ចែកខ្សែអំបោះនេះឲ្យទៅអ្នកភូមិគ្រប់ផ្ទះផងដែរនៅក្នុងជប់នោះអ្នកភូមិគាត់មិនបានសម្រាកនោះទេដោយពួកគេនៅរងចាំថាតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចជាការនិយាយដោយលោកគ្រូក្រៃមែនឬទេលុះពេលយប់ជ្រៅក៏បានឈានចូលមកដល់តាចាស់នោះក៏បានបញ្ជាឲ្យនាយថាចាប់ផ្ដើមអុជទៀន7ដើមរួចហើយចាប់ផ្ដើមរេកអាគមរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាទៅដល់ពពួកខ្លែងស្រាឲ្យវាចូលមកសម្លាប់ទៅដល់អ្នកភូមិចំណែកឯនាយថាបន្ទាប់ពីទទួលការបញ្ជារួចគេក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រសាបអាគមរបស់ខ្លួនបញ្ជាឲ្យពពួកខ្លែងស្រាទាំងអស់នោះហោះហើរចូលមកក្នុងភូមិដើម្បីអន្តងព្រលឹងរបស់អ្នកភូមិនោះឯងតាញិលគាត់ក៏បានដឹងរឿងសពគ្រប់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យនាយក្រៃនៅចាំការពារទប់ទល់ជាមួយនឹងពពួកខ្មោចឆៅស៊ីសាច់ចំណែកឯគាត់បានទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងពពួកខ្លែងស្រាដើម្បីកុំឲ្យវាអន្តងវិញ្ញាណអ្នកភូមិចុះចេញពីលើផ្ទះចេញទៅក្រៅរបងបាននាយក្រៃបន្ទាប់ពីស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូរួចគេក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូទុកចិត្តចោះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចលុះដល់ពេលយប់ក៏បានឈានចូលមកដល់តាញិលគាត់បានដងទឹកមួយផ្ដិលធំរួចហើយសូត្រមន្តអាគមរបស់គាត់ធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងផ្ដិលនោះចាប់ផ្ដើមពុះក្រាក់ហាក់ដូចជាទឹកពុះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងផ្ដិលនោះបន្ថែមទៀតក្រោយមកតាញិលគាត់ក៏បានជះទឹកនោះឡើងទៅលើដំណក់ទឹកទាំងអស់ក៏បានហោះសំដៅទៅរកពពួកសត្វខ្លែងស្រាដែលកំពុងតែនាំគ្នាស្រែកទ្រហឹងពេញតែភូមិនោះទឹកក្តៅនិងដំណក់ភ្លើងក៏បានធ្វើឲ្យខ្លែងស្រាចាប់ផ្ដើមក្តៅររារួចឆាយប្រកាច់ធ្លាក់ស្លាបចុះមកដីហាក់ដូចជាមាន់កំពុងតែត្រូវជ្រលក់ទឹកក្តៅអញ្ចឹងចំណែកឯនេថាវិញគេក៏បានយកឈើច្រត់របស់គេទៅសូត្រសែបមន្តអាគមរួចឆាយ
គេក៏បានបោះទៅមុខឈើច្រត់ខ្មៅក៏ប្រែคล้ายទៅជាសត្វខ្ទីងខ្មៅមួយក្បាលស្ទុះចូលទៅប្រយុទ្ធនិងសម្លាប់ពពួកខ្មោចឆៅឲ្យវិនាសសាបសូន្យនៅក្នុងពេលនោះឯងគ្រូទាំងពីរនាក់ដែលកំពុងតែលេងអាគមពីក្នុងព្រៃបន្ទាប់ពីដឹងថាអាគមរបស់ខ្លួនត្រូវវិនាសសាបសូន្យដោយសារតែតាញិលជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូរបស់នេថាគេក៏បាននិយាយថាណែសិស្សឯងត្រូវធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិជាមួយនឹងយើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាព្រាយក្របីដើម្បីទៅសម្លាប់ពួកគេនោះចំណែកឯងនៅទប់ទល់ជាមួយនឹងគេតាមអាគមដែលឯងបានរៀនទៅចោះបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ភូមិវិញ្ញាណតាចាស់ដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទេវរូបខ្មៅក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាព្រាយក្របីមួយក្បាលមានកម្លាំងខ្លាំងក្របីសបល់ខ្មៅភ្នែកពណ៌ក្រហមស្នៃមុតស្រួចក៏ចាប់ផ្ដើមរត់សម្ដៅទៅរកនេក្រៃជាមួយនឹងតាញិលតែម្ដងពេលនោះតាញិលគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់នេក្រៃថាណែក្រៃឯងសូត្រអាគមឲ្យឈើច្រត់របស់ឯងប្រែក្លាយទៅជានាគរាជទៅព្រោះនោះគឺជាឈើច្រត់ដែលមានឫទ្ធិអំណាចនៃផ្នែកមន្តអាគមស្ដេចនាគរាជពេលនោះនេក្រៃក៏ស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូបានសូត្រអាគមធ្វើឲ្យឈើច្រត់ខ្មៅរបស់គេប្រែក្លាយទៅជាសត្វនាគមួយក្បាលចំណែកឯលោកគ្រូរបស់នេថាបន្ទាប់ពីបានឃើញឈើច្រត់នៅក្នុងដៃរបស់នេក្រៃគេក៏បានដឹងថាឈើច្រត់នោះគឺជាឈើច្រត់កាលៈនាគរាជដែលមានឫទ្ធិអំណាចដ៏ខ្លាំងពូកែពេលនោះគេក៏ព្យាយាមចង្រត់ចេញពីទីនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនាគខ្មៅក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងរិទ្ធលេបត្របាក់យកក្របីព្រាយនោះចូលទៅក្នុងពោះបាត់ទៅបន្ទាប់ពីឃើញរឿងហេតុត្រូវបរាជ័យនេថាក៏បំរុងរត់គេចចេញពីទីកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនមិនបានរៀនអាគមប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាក្របីព្រាយដែលអាចរត់គេចលឿនចេញពីទីនោះបានទីបំផុតនេក្រៃព្រមទាំងតាញិលក៏បានចូលទៅចាប់បរិសម្នាក់នោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចាប់មិនជាប់នោះទេដោយសារតែនេថាមានអាគមមហារំអិលនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូក៏បាននិយាយទៅកាន់នេក្រៃថាណែក្រៃពេលនេះយើងទុកជីវិតឲ្យវាមិនបាននោះទេមិនត្រូវឲ្យវាត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញឡើយដោយសារតែអាគមមហារំអិលមិនងាយចាប់បាននោះទេដូច្នេះហើយទើបនេក្រៃចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគមដាក់ទៅលើឈើច្រត់វាយបំបាក់កសម្រាប់គេចោលនៅក្នុងពេលនោះឯងសម័យដើមឲ្យតែអ្នកចេះអាគមមហារំអិលគឺជាពពួកចោលលួចឬក៏ចោលប្លន់គេចាប់មិនជាប់គេតែងតែធ្វើពិធីនេះដោយវាយបំបាក់ជើងឬក៏វាយសម្លាប់តែម្ដងមិនអាចចាប់ទាំងរស់បាននោះទេបន្ទាប់ពីធ្មប់បានស្លាប់ចេញពីក្នុងភូមិនេះទៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងភូមិក៏ប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់ភូមិមួយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែជាស្រស់បំប្រងឡើងមកវិញក្រោយមកអ្នកភូមិក៏បានអរគុណទៅដល់លោកគ្រូទាំងពីរនាក់ដែលបានមកជួយភូមិរបស់គាត់ជាពិសេសនោះគឺតាញិលគាត់ក៏បានឲ្យនេក្រៃរើសយកកូនក្រមុំរបស់គាត់ម្នាក់ធ្វើជាប្រពន្ធដើម្បីកុំឲ្យខុសដំណំគ្រូតែនេក្រៃដោយសារតែជាកំឡោះអំអៀនមិនហ៊ានជ្រើសយកនារីម្នាក់ណាធ្វើជាប្រពន្ធនោះទេនៅក្នុងពេលនោះអ្នកភូមិគេក៏បាននាំគ្នាយកបណ្ដាការឲ្យទៅនេក្រៃដើម្បីចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនរបស់តាញិលទាំងពីរនេះធ្វើជាប្រពន្ធផងដែរតើមួយណាដែលនេក្រៃពេញចិត្តក្រោយពីនេក្រៃមិនហ៊ានជ្រើសយកម្នាក់ធ្វើជាប្រពន្ធតាញិលគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់ថាណែកូនស្រីទាំងពីរតើក្នុងចំណោមឯងនេះអ្នកណាដែលពេញចិត្តនេក្រៃដែលជាកូនសិស្សរបស់ពុកនេះទៅកូនភ្លោះទាំងពីរក៏បានសម្លឹងមុខគ្នាគេមិនបានឆ្លើយតបនោះទេក៏មានសភាពអំអៀន
ក្រោយមកតាញិលគាត់ក៏បានសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតាមពិតទៅនាងក្រមុំទាំងពីរនាក់នោះអំអៀនមិនមែនថាគេមិនស្រឡាញ់នាយក្រៃឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកូនភ្លោះនេះបានឃើញនាយក្រៃគឺជាមនុស្សល្អមានអត្តចរិតល្អស្លូតបូតរំទុំហើយថែមទាំងមានរូបរាងសង្ហាទៀតនោះកូនភ្លោះទាំងពីរក៏បានស្រឡាញ់នាយក្រៃទាំងពីរនាក់តែម្ដងចម្លើយឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់តាញិលថាកូនក្រមុំរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺស្រឡាញ់នាយក្រៃទាំងពីរនាក់តែម្ដងតាញិលគាត់ក៏មិនដឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចគឺមានតែសម្រេចចិត្តការកូនភ្លោះទាំងពីរនេះឲ្យទៅនាយក្រៃធ្វើជាប្រពន្ធទាំងពីរនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយតែម្ដងទៅអ្នកភូមិស្រែកហូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកូនក្រមុំពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សស្រីស្អាតបំផុតនៅក្នុងភូមិចំណែកឯនាងក៏មានអត្តចរិតល្អហើយថែមទាំងជាស្រីក្រមុំដែលកំឡោះនៅក្នុងភូមិគេចង់បានមកធ្វើជាប្រពន្ធផងដែរទោះមិនបានពីរនាក់ក៏សុំត្រឹមតែបានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចយកបានស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់នេះធ្វើប្រពន្ធបាននោះទេតែគួរឲ្យច្រណែនទៅដល់នាយក្រៃណាស់ស្រីក្រមុំទាំងពីរនាក់នេះក៏សម្រេចចិត្តទទួលយកនាយក្រៃធ្វើជាប្តីទាំងពីរនាក់តែម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមង្គលការក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងមង្គលការនេះធ្វើយ៉ាងអធិកអធមខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនាយក្រៃគឺជាអ្នកមានមុខមានមាត់មានស្នាដៃនៅក្នុងភូមិចំណែកឯតាញិលគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលអ្នកភូមិគោរពស្រឡាញ់ផងដែរមង្គលការពួកគេក៏បានធ្វើឡើងយ៉ាងធំធេងក្រោយមកពួកគេក៏បានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាប្តីមួយប្រពន្ធពីរនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏កើតបានកូនប្រុសពីរនាក់ទៀតដោយម្នាក់មានឈ្មោះថាក្រៃថោងចំណែកឯម្នាក់ទៀតបានដាក់ឈ្មោះថាក្រៃភពសតតែអ្នកចេះអាគមខ្លាំងពូកែបន្តពីនាយក្រៃដែលជាឪពុករបស់គេនេះឯងចំណែកឯសាច់រឿងមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះផងដែរតទៅថ្ងៃមុខអ្នកទាំងពីរនេះក៏លេងមន្តអាគមដ៏ខ្លាំងពូកែមិនចាញ់ឪពុករបស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរនេះមានប្រវត្តិរឿងកំសត់បន្តិចសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍សម្ដីណានិយាយទៅមិនសមរម្យសាច់រឿងមួយនេះគ្រាន់តែជាសាច់រឿងនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសាច់រឿងពិតប្រាកដនោះទេវីដេអូមួយនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់ការកម្សាន្តចែកជូនភាពសប្បាយនិងបន្ធូរអារម្មណ៍ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ